Hi students, welcome to the class. Today I am going to discuss about square roots and cube roots by prime factorization method. What do you mean by prime factorization? Prime factorization of a number means that number can be written as the product of prime numbers only. That is the prime factorization of a number. That means that number can be written as the product of prime numbers only. So there are no composite number, only prime numbers. So I will explain this by help of an example. Okay. This is find the square root. Find the square root of 1764, and here I am going to explain this with two cube roots. Find the cube roots. So first you prime factorize the number. That is 1764. You know, this is an even number, so it is divisible by 2. You already learned the divisibility rules in grade 6. So you can easily, using that divisibility rule, you can easily divide this by prime numbers. So first you check with 2. This is an even number, so this is divisible by 2. So when you divide this by 2, you will get 8, 8, 2. So again, this is an even number. So again by 2, you will get 4, 4 and 1. This is not an even number, so it is not divisible by 2. So you check another prime number. The next prime number is 3. You know the divisibility rule of 3. If the sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3. So here the sum 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9. So 9 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. So you can divide this by 3. So here 1 and 14, so 4, 1, 4, 1, 4, 7. Now you check, this also is not an even number. So you check 3 will go? No, because the sum is, okay, this 3 will go. 147. 1 plus 4 is 5, 5 plus 7 is 12. 12 is a multiple of 3, so this can be divided by 3. You will get 4, 9. And 49, you know that it is 7 into 7. So you can divide this by 7 and 7. So 1. So till 1 you write. So here this is the prime factorization of 1764. So 1764 you can write as 1764 you can write as 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. From this, there are 2 2's. Take 1 2. And here there are 2 3's. Take 1 3. And here there are 2 7. Take 1 7. And you multiply this. So 2 into 3 into 7. So 2 into 3's are 6. 6 7's are 42. So the square root of 1764 is 42. So our answer is 42. This is the method how to do square root by prime factorization. Now cube roots. Cube roots, same method you follow. First you prime factorize the number. Here 10,648. This also an even number. So you can divide this by 2. You will get 5, 3, 2, 4. And again by 2, 2, 6, 6, 2. This also
again is an even number. So you can divide this by 2. So 2, 1, 3, 3, 1. But this is not an even number. And also you know that 11 cube equal to 1331. Or here the ones place digit is 1. So it is the cube of 1 or 11 or 21, like that. So this is divisible by 11. So you divide this by 11, you will get 1, 2, 1. 121 you will get. Now again divide this by 11, you will get 11. So 11, 1. So the prime factorization of 10,648 is equal to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. So in the square root, for a pair we take 1. For each pair we took 1. But in the cube root, to get the cube root, for each 3 you take 1. So 2 into 11, answer is 22 is the cube root of 10,648. Okay. For cube root, you take 3, from 3 you take 1. And in the square root, from 2 you take 1. Okay. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടും ക്യൂബ് റൂട്ടും ബൈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനും ഒന്ന് ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാനും. ഈ രണ്ടും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ആക്കി എഴുതണം. എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ രണ്ട് പെയറിൽ നിന്ന് ഓരോ പെയറിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം. ക്യൂബ് റൂട്ടിലായാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓരോ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇത് കണ്ടു 1764. നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് 6th ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ. അത് നിങ്ങളിവിടെ ഓർക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1764 ഇത് ഈവൺ നമ്പറാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 882 കിട്ടി. വീണ്ടും ഇത് ഈവൺ നമ്പർ ആയത് കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. സോ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 441 കിട്ടി. വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 3 കൊണ്ട്. കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയത്? നമുക്കിത് അറിയാം, ദിസ് ഇസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. 2 വിൽ നോട്ട് ഗോ. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എടുത്തു, 3 എടുത്തു. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 147 കിട്ടി. വീണ്ടും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ. ഇതും 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ സമ്മ് 3 കൊണ്ട് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. അപ്പോൾ 147 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 + 4 5 5 + 7 12. 12 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 49 കിട്ടി. 49 നമുക്കറിയാം 7 സ്ക്വയർ 49 ആണെന്ന് അറിയാം. സോ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 7 കിട്ടി. ടിൽ 1 കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എഴുതി. എന്നിട്ട് ഓരോ പെയറിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടും. ഇനി ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതേ വേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അത് 10,648 ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയത് 5,324. അതും 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 2,662 കിട്ടി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 1,331. പക്ഷേ ഇത് 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല, 3 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ അല്ല. കാരണം 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 1 8. 8 ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 11ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ അറിയാം. ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത 0 അല്ലെങ്കിൽ 11ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 11. സോ ദിസ് ഇസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 11. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 121 കിട്ടി. വീണ്ടും 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 11 കിട്ടി. വീണ്ടും 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 കിട്ടി. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു. ഇവിടെ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യൂബ് റൂട്ട്
square root and cube root by prime factorization method. Okay students, thank you for watching. Please subscribe and like my channel. Thank you.